to identify to the compared to Volvox and Idogonium? What type of thallus is present? Filament and unbranched. Filament and unbranched. Good girl. What is the color? What is the pigment? What is the pigment, ma? Chlorophyll A. వాళ్ళు చెప్తారు సార్, నేను చెప్పాను వాళ్ళకి. చెప్పండి మా, పిగ్మెంట్ ఏంటి? క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ B. Chlorophyll A, B. That's why the color is called the, what color is there, ma? Green in color. Yes or no, girls? See here, girls, in the last class, I'll explain the Idogonium. The class, this one also, the second type study of chlorophyceae member. This one, Idogonium, the topic name or type study name. See here, girls, would Idogonium, how to, you have to identify the compared to other algae. The main plant body or thallus structure. Thallus is the filamentous unbranched. This is the most important characteristic feature of the Idogonium. Why you can identify the filamentous unbranched? If you take the any thallus, any filamentous are present. Here, unbranching filamentous. 1 minute, ma. See here, this is the Idogonium thallus structure, girls. The total cells like that, these are called the filamentous plant body or filamentous thallus. And what is the next one here? Where the filamentous is there, in that one, branching is totally absent. And the two parts is the main important. What is the main two parts? And basal cell is there. In that one, to attach the any substratum of the submerged water tanks or any place of the water. That's why this is the basal part or hold fast. చెప్పాను కదా, బేసల్ సెల్ ఉపయోగం ఏంటని చెప్పాను. ఏదైనా సబ్స్ట్రేటమ్ కి అతుక్కొని ఉండడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని బేసల్ సెల్ అంటారు. ఈ పైన ఉండేది ఏంటి? ఎపికల్ సెల్. ఈ ఎపికల్ సెల్ నుంచి మనకి ఏం ఏర్పడతాయి అంటే టోపీ కణాలు అని చెప్పాను మీకు మొన్న. ఎపికల్ క్యాప్స్ ఆర్ టోపీ కణాలు ఏర్పడుతున్నాయి అని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్ బాడీ మెయిన్ గా వచ్చేసి ఫిలమెంటస్ అన్బ్రాంచ్డ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇదన్నీ ఎక్కడ గమనిస్తారు మీరు? అక్వాటిక్, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెష్ వాటర్, సబ్మర్జ్డ్ లో, మనకి ఫ్లోటింగ్ వాటర్ లో కూడా ఇవి మీరు అన్ని ట్యాంక్స్ లో, డిచెస్ లో, పాండ్స్, లేక్స్ లో మీరు ఈ ఇడోగోనియం ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే presence ఇక్కడ సింగిల్ న్యూక్లియస్. See here, each and every one is a cell. This one type, this cell, these are the cells to arrange. That's why multinucleated, multicellular structure. But here, what is the thallus? This is the thallus is called the filamentous. See here, girls, each and every cell, single nucleus is present. Yes, single nucleus, reticulate chloroplast. See in the if you observe the in the cell, the diagram. See here, girls, this part is a reticulate chloroplast are present. If you take the Volvox, what type of chloroplast? I'll explain. No, cup-shaped chloroplast is present. Here, what type of chloroplast? Reticulate chloroplast with numerous pyrenites are present, each and every cell. Next one, where the, see here, presence of caps. The apical cell to divided to produce the cap cells. This is the most important. Cap cell or apical cell, both are the same name, girls. Don't confuse. దాన్ని టోపీ కణాలు అంటారు. ఈ కింద ఉన్న దాని కణాన్నేమో ఫిలమెంటస్ ఆర్ హోల్డ్ ఫ్లాస్ట్, బేసల్ పాస్ట్ లేదా స్థాపనాంగ కణం అంటారు. ఈ పైన ఉన్న దానిని ఎపికల్ లేదా శిఖరాగ్ర కణం అంటారు. ఇది విభజన చెంది మీకు టోపీ కణాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది ఏంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈడోగోనియం గుర్తుపట్టాలి అంటే ఈ టోపీ కణాల వల్లనే మీరు గుర్తుపట్టవచ్చు. ఎట్లా అంటే మిగతా శైవలాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈడోగోనియం మాత్రమే టోపీ కణాలని ఏర్పరుస్తుంది. ఏది? ఎపికల్ cell to produce the cap cells.
how to produce the, I'll explain last class what is the division, how to growth of the growth ring, how to form the septae, what is the septae is useful, and these are to produce the apical cell only. అంటే ఎపికల్ సెల్ నుంచే మనకి విభజన చెంది మనకి ఏం ఏర్పడతాయి, శిఖర కణాలు లేదా టోపీ కణాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కొరకి మీకు ఇంపార్టెంట్ గా యూజ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. See here girls, each and every cell 3 layers తో ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటి, Cellulose. outer layer made up of chitin, middle layer made up of pectin, inner layer made up of cellulose. బయటి వైపు ఉండేదేమో కైటిన్ తో ఉంటుంది, మిడిల్ లో ఉండేదేమో పెక్టిన్, లోపల ఉన్నదేమో సెల్యులోజ్. చూడండి మా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సెల్యులోజ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇయర్ ద సెల్ వాల్ టు మేడ్ అప్ ఆఫ్ 3 లేయర్స్. అవుటర్ సైడ్ బయటి సైడ్ ఉండేది కైటిన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మిడిల్ వచ్చేసి పెక్టిన్, ఇన్నర్ సైడ్ వచ్చేసి సెల్యులోజ్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? నిన్న మీకు చెప్పాను కదా, ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ చూడండి మా, ఇక్కడ సెల్ గురించి చెప్పాను కదా, ఈ సెల్ డివిజన్స్ అయ్యి మీకు క్యాప్సెల్స్ ఏర్పడతాయి అని చెప్పాను. సెల్ డివిజన్ గ్రోత్, దానిని ఏం చెప్పారంటే సెల్ గ్రోత్ ఆర్ సెల్ డివిజన్స్ అన్నారు. సెల్ డివిజన్ లో సెప్టే అనేది ఏర్పడి 2 సెల్ గా డివిజన్ అయిపోయి ఈ పైన ఉన్న కణాలు విభజన చెంది మీకు టోపీ కణాలుగా రూపాంతరం చెందుతున్నాయి అని చెప్పాను. ఇది గ్రోత్ అండ్ ఎట్లా టోపీ కణాలు ఏర్పడతాయి అని చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి మా, నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ గర్ల్స్, ఈరోజు టాపిక్ రిప్రొడక్షన్ పెట్టుకోండి మా. ఏంటి నెక్స్ట్ టాపిక్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ గర్ల్స్? See here, it reproduced by the vegetative, asexual and sexual method. Both are present girls. How many types are there? 3 types are present. One is a vegetative, the second one is a asexual, and third one is a sexual reproduction. See here, first one is a vegetative reproduction. What is the vegetative reproduction? See in this one ma, vegetative reproduction, main vegetative, here it takes place common by fragmentation. The main is the fragmentation, which occurs either by the accidental breaking of the filament or by drying out of the some cells here, and thereafter the formation of zoospores and akineids. This is the second one. Each fragment develops into the new filament. Ante enti vegetative reproduction మీకు ఎలా జరుగుతుంది, అది సడన్ గా ఏదైనా మనకి ముక్కలు అవ్వడం వల్ల లేదా సడన్ గా జరగడాన్ని ఏమంటారు, వెజిటేటివ్. అంటే దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్ కామన్లీ బై ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్, విచ్ అకర్స్ ఎయిదర్ బై ద యాక్సిడెంటల్ బ్రేకింగ్ of the filament and drying out of the cell here and there after the formation of zoospores. This is called the akineids. This is a common vegetative reproduction. See here, what is the fragmentation? In this one ma, takes place is the accidental breakage of the filamentous అని చెప్పిన. filamentous బాడీ నుంచి ఏవైనా కణాలు సడన్ గా ఏదైనా యాక్సిడెంటల్ గా అంటే తంతువులు ప్రమాదవశాత్తుగా ముక్కలుగా విరిగిపోయినప్పుడు అవి మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క తంతువు లేదా ఈ విడిపోయినటువంటి ఫిలమెంట్ అన్ని కూడా తంతువులుగా ఏర్పడి స్వేచ్ఛగా నీటిలో ఈదుతూ ఉండి కొత్త ఫిలమెంట్ ని, కొత్త ఇడోగోనియం ఫిలమెంట్ ని ఏర్పరుస్తాయి. దీన్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. సెకండ్ వన్ ఏంటిది అంటే అకైనిడ్స్. ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి మనకి, ఎప్పుడైతే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఉంటుందో, వాటర్ సఫిషియెంట్ గా లేని సమయంలో మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది, ఫిలమెంట్ ఆ తంతువులని ఏర్పరుస్తుంది, అకైనిడ్స్ లని ఏర్పరుస్తుంది. అయితే ఈ అకైనైట్ జాతులలో తంతువుల్లోని కొన్ని కణాలు మనకి ఆహారం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, నిల్వ చేసి అక్కడ కణాలు అనేటివి దళసరిగా ఏర్పడతాయి. ఈ కణాలు దళసరిగా ఉన్న వాటినే అకైనిడ్స్ అంటారు. దీని లోపల థిక్ వాల్డ్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ అండ్ ఓవల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద అకైనిడ్స్ ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఈ అకైనిడ్స్ జర్మినేట్ డ్యూరింగ్, అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ మనకి పాండ్స్ లో వాటర్ లేకపోయినప్పుడు ఆ సమయంలో ఏమవుతుందంటే కణాలలో ఉన్న ఆహార పదార్థాలు లేదా ప్రోటోప్లాస్టమ్ అంతా కూడా ఎలా అవుతుంది, ఒక థిక్ వాల్డ్ గా అయిపోయి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఓవెల్ షేప్ లో ఏర్పడుతుంది. వాటిని ఏమంటాం మనము, అకైనిడ్స్ అంటారు. ఈ అకైనిడ్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతాయి, ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వస్తాయో, మళ్ళీ వాటర్ సఫిషియెంట్ గా ఉంటుందో ఆ టైంలో మనకి అకైనిడ్స్ అనేటివి మళ్ళీ న్యూ ఫిలమెంటస్ గా లేదా న్యూ ఇడోగోనియం ఫిలమెంటస్ గా ఫామ్ అవుతుంది. జనరల్లీ అకైనిడ్స్ ఇన్ ద చైన్ లాగా మనకి ఏర్పడుతుంది. అర్థమైందా? టెల్ మీ గర్ల్స్, అర్థమైంది కదా వెజిటేటివ్? Yes ma'am. Yes ma'am.
నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ మా అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటి asexual reproduction, or the another one is called the what is the another name here, asexual reproduction లేదా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు. See ma in this one very important girls, asexual reproduction by formation of zoospores అని పెట్టుకోండి మా. Here what is the how to form in this one ma, zoospores is the main important. zoospores తెలుగులో ఒకసారి చెప్తానండి. This is called the to produce zoospores. గమన సిద్ధ బీజాలు ఏమంటారు zoospores ని? గమన సిద్ధ బీజాలు అంటారు చూడండి మా zoospores. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటేనే గమన సిద్ధ బీజాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది. See here girls, the how to form the zoospores here in this one. Zoospores are produced singly within a cell and their formation is restricted to the cap cells only. Oidogonium form filamentous green algae, as you know that one, capable of the reproduction sexually, which means each oidogonium has both male and female reproductive organ. అంటే each oidogonium and female జరుగుతుంది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి గర్ల్స్. ఫ్రాగ్మెంట్స్ నుంచి మనకి జ్యూస్ లేదా వాటి అంటే గమన సిద్ధ బీజాలు అంటారు, దాని వల్ల జరుగుతుంది. అయితే ఈ జ్యూస్ స్పోర్స్ అన్ని ఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ స్పాంటేనియస్లీ త్రూ ద వాటర్ ఇంత సింపుల్ గా రాయొద్దు ఎగ్జామ్ లో. నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడమ్మా, హౌ టు ఫార్మ్ ద జ్యూస్ స్పోర్స్ అనేది ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి నేను చెప్తాను. స్పోర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ సింగ్లీ విత్ ఏ సెల్, and their formation is a restricted to capsules only. అంటే ఎక్కడ నుంచి సిద్ధ బీజాలు లేదా జ్యూస్ స్పోర్ ద్వారా జరుగుతుంది. అయితే ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే తంతువులోని టోపీ కణాలలో గమన సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఇందాక అదే చెప్పిన మీకు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి జ్యూస్ స్పోర్స్ అంటే whether topi capsules is there, no, juice spores produced singly within a cell and their formation is restricted to the capsule. ఎక్కడైతే క్యాప్సెల్ ఏర్పడుతుందో అక్కడనే మీకు గమన సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఓకే, ఒక కణము నుంచి ఒక గమన సిద్ధ బీజం మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. హయ్యర్ నెక్స్ట్ వన్ మా హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ వాటర్స్ స్టిమ్యులేట్ దేర్ ఫార్మేషన్. ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి జస్ట్ నేను ఏమంటున్నా, ఒక్కొక్క నుంచి మీకు ఒక్కొక్క గమన సిద్ధ బీజం ఏర్పడుతుందన్న. ఎలా ఇది ఏర్పడడానికి ఏంటి రీజన్ అంటే హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వాటర్ లోనే కదా ఇవన్నీ ఉండేటివి. వాటర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువయ్యి అంటే ఏంటి జీవ పదార్థ కణం కవచం నుంచి వేరుపడి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే గోళాకారంగా ఏర్పడుతుంది. సెల్లో ఉండేటువంటి జీవ పదార్థం ప్రోటోప్లాస్మ్ ఉంటుంది కదమ్మా. సెల్లో ప్రోటోప్లాస్ట్ జీవ పదార్థం అంటారు. సెల్లో ఉండేటువంటి ప్రోటోప్లాస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది కణకవచం నుంచి డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. అంటే సెల్ వాల్ నుంచి డివైడ్ అయిపోయి అది ఏ విధంగా మనకు ఒక గోళాకారమైనటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఒక పదార్థం ఒక భాగం వైపు వర్ణరహితంగా తయారవుతుంది, ఇది ఒక వర్ణరహితంగా పదార్థం రహితంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ వర్ణరహితమైన భాగంలో బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ రేణువులు అనేటివి ఉంటాయి. ఏం రేణువులు? బ్లిఫెరోప్లాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద రేణువులను ఏమంటారమ్మా? బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ రేణువులు అంటారు.
See here how to form in this one. When the water, the concentration, high concentration of CO2 is there in the water, in that time the filament to stimulate the formation of juice pores. Yes girls, how to form the juice pores in the cell? The protoplast of the juice pores producing cell, that is called the juice sporangium. This juice sporangium begin round up and one side close to the nucleus. One side close to the nucleus, a semicircular color area is present. In that semicircular area is called the beak area. In at the base of beak, a large number of blepharoplasts. See here, these are the blepharoplasts. See here one beak. Here this part is called beak. ఏమంటారు దీనిని? బీక్ అని అంటారు. ఎలా ఉంటుంది? దీన్ని జ్యూస్ పోర్ అంటారు. ఇదంతా కూడా మీకు కణకవచం నుంచి సపరేట్ అయి గోళాకార నిర్మాణంలో ఉన్న జ్యూస్ పోర్ ఏర్పడింది. తర్వాత ఏంటి? ఈ బిగన్ రౌండ్ అప్ అండ్ వన్ సైడ్ టు క్లోజ్ న్యూక్లియస్, సెమీ సర్క్యులర్ కలర్లెస్ ఏరియా ఈస్ ప్రెసెంట్. దిస్ ఇస్ ద సెమీ సర్క్యులర్ కలర్లెస్ ఏరియా. దీస్ ఏరియా ఏమంటారంటే బీక్ అంటారు. ఆ ప్లేస్ ఏమంటారు? బీక్. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం ఏర్పడతాయి అంటే లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ గ్రాన్యూల్స్ ఏర్పడతాయి. దీనిలో మనకి ఏం ఏర్పడతాయి అంటే బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ అనేటువంటి గ్రాన్యూల్స్ లేదా రేణువులు అనేది ఒక వలయాకారంగా అమరి ఉంటాయి. ఇట్లా సర్కిల్ లాగా మనకి బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ కణాలు అనేది అమరి ఉంటాయి. బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ గ్రాన్యూల్స్ మేక్ దేర్ అపియరెన్స్ అండ్ ద లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ ఏ రింగ్ లైక్ ఫార్మ్. This one, from each of them develop short flagellum. ఇక్కడ నుంచి మనకి షార్ట్ ఫ్లాజమ్, thus a ring of flagella is formed round at the base of beak. అంటే ఇవి ఇలా ఏర్పడిన బీక్ నుంచి ఏర్పడిన ఈ బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ కణాలన్నీ ఒక వలయాకారంగా అమలు ఉంటాయి. సర్కిల్ లాగా ఇవన్నీ అమరు ఉన్నాయి బ్లిఫెరోప్లాస్ట్. ప్రతి రేణువు నుంచి ఒక కషాబం వృద్ధి చెందుతుంది. ఒక్కొక్క బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ నుంచి ఒక్కొక్క ఫ్లాజెల్లా లేదా ఒక్కొక్క కషాబం అనేది ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, మా టోపీ కణాల దగ్గర కణకవచం పగలడం చేత ఎక్కడైతే క్యాప్సెల్స్, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి మా, టోపీ కణాలు ఇవన్నీ కూడా సెల్లో జరుగుతున్నాయి, బయట ఏం జరగదు. ఇదంతా కూడా సెల్లోనే డివిజన్స్ అవుతాయి. బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ జ్యూస్ పోర్స్ ఫార్మేషన్ అంతా సెల్లోనే జరిగింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే టోపీ కణాలు ఉంటుందో ఆ టోపీ కణాల దగ్గర కణకవచం పగలడం చేత గమన సిద్ధ బీజాలు ఒక సున్నితమైన మ్యూసిలేజ్ తొడుగు కోశంలో విడుదలవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మ్యూసిలేజ్ కోశము లేదా తొడుగు అని అంటారు. గమనసిద్ధ బీజాలన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఒక మ్యూసిలేజ్ కోశంలో విడుదలవుతుంది. సియర్ మ్యూసిలేజినస్ షీత్ అంటే ఎక్కడైతే టోపీ కణాలు ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే ఏర్పడతాయి ఈ జ్యూస్ పోర్స్. అంటే ఈచ్ జ్యూస్ పోర్ ఈజ్ ఏ pear shaped, uninucleate, multiflagellate, deep green in color. చూడండి మా, deep green in color, contain a reticulate chloroplast. After the formation of juice pores, all the cells are transversely in the region of the where the cap due to the swelling part. అంటే క్యాప్ సెల్ ఎక్కడ జ్యూస్ పోర్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఎక్కడైతే క్యాప్ సెల్స్ ఉన్నాయో, అంటే టోపీ కణాల ప్రదేశంలోనే మనకి కణకవచం మనకి బ్రేక్ అవుతుంది. కణకవచం పగలడం వలన మనకి జ్యూస్ పోర్ అనేది ఒక మ్యూసిలేజినస్ షీత్ లో ఇమిడి ఉంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ మ్యూసిలేజ్ షీట్ అనేది అదృశ్యమైపోయి మనకి పియర్ షేప్ లేదా గోళాకారంలో లేదా బేరి పండు ఆకారంలో ఉన్న సిద్ధ బీజం అనేది స్వేచ్ఛగా ఈదుతూ ఉంటుంది. దీనికి అప్పుడు మనకి ఏంటి, కణకవచం ఉండదు. నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఏముంటుంది, ఇది చూడండి, దీనికి కణకవచం అనేది ఉండదు. అనేక కషాబాలు ఒక కిరీటం లాగా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మా, అనేక కషాబాలు కిరీటం లాగా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ రకమైన జ్యూస్ పోర్ సిద్ధ బీజాన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గర్ల్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టిఫెనోకాంటే రకము. ఇది చాలా అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఎక్కువ మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ టైంలో. ఈడోగోనియం గమన సిద్ధ బీజాల్లో కనిపించే కషాబాలు ఏంటివి, ఏ రకంలో ఉంటాయి, దాన్ని ఏమంటారంటే స్టిఫెనోకాంట్ కషాబాలు అంటారు. ఏమంటారు మా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కషాబాలు? స్టిఫెనోకాంట్. ఇగో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు డయాగ్రామ్ లో, దీన్నే మనకి స్టిఫెనోకాంట్ అంటారు. ఈ గమన సిద్ధ బీజం కొంతసేపు ఈదిన తర్వాత
ఆధారానికి వర్ణరహిత భాగంలో అతుక్కొని పోయి, ఏదైనా ఆధారం ఉంటుంది కదా, ఏదైనా మళ్ళీ ఆధారాన్ని అతుక్కొని అది కలర్‌లెస్ అయిపోయి, కషాపాలన్నిటిని కోల్పోయి ఒక కవచాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక లేయర్ లాగా ఫార్మ్ అయిందా గర్ల్స్? ఒక కవచాన్ని ఏర్పరచుకొని 2గా కణ విభజన చెందుతుంది. 2గా కణ విభజన చెంది దీనిలో ఒకటి స్థాపనాంగ కణము, పైన కణం తిరిగి తంతువులుగా వృద్ధి చెందుతాయి. ఇది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇది. ఇక్కడ మళ్ళీ స్థాపనాంగ కణము, మళ్ళా క్యాప్సెల్స్ ఏర్పడితే మళ్ళీ సేమ్ న్యూ ఫిలమెంటస్ గా ఫామ్ అవుతుంది. టెల్ మీ గర్ల్స్, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అందరికి? ఇంకేమైనా డౌట్సా? నో మ్యామ్. నో కదా? ఏం రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లే కదా? రేపటి రిపీట్ చేయాలన్నా తొందరగా ఫాస్ట్ గా. మిమ్మల్ని అడిగేది, మీకు రిపీట్ చేయాలా వద్దా? ఓకే, అర్థమైందా? అర్థమైంది. యా, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సీమా, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇక్కడ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అడిగితే ఇంతనే రాయండి. ఆ డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా మీకు, ఆ డయాగ్రామ్ వేసి సేమ్ అంతనే రాస్తే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అయిపోతుంది. మళ్ళీ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇట్లా 2 స్పీసీస్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలైంగిక అడిగితేనే గమన సిద్ధ బీజాలు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏమని గుర్తుపెట్టుకోవాలి? జూస్పోర్స్ లేదా గమన సిద్ధ బీజాలు. దాంట్లో మెయిన్ గా ఏముంటాయంటే బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి? బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ రేణువులు. తెలుగులో కూడా అదే అంటారు, ఇంగ్లీష్ లో కూడా అంతే అంటారు. చూడండి, బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ రేణువులు ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైతే టోపీ కణాలు ఉంటాయో అక్కడ విభజన చెందే ఈ బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ కణాలు ఏర్పడతాయి. ఇదంతా కూడా ఒక మ్యూసిలేజినస్ షీత్ లోపల కోశంలో ఇమిడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ మ్యూసిలేజినస్ షీత్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది దాని లోపల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక బియర్ షేప్, గోళాకారం లేదా బేరిపండు ఆకారంలో ఉండి మనకి దాని లోపల అన్ని కషాబాలు ఉంటాయి కదా. ఆ కషాబాలు ఏ రకానికి చెందినవి అని చెప్పాను ఫాస్ట్ గా? గమన సిద్ధ బీజాల్లో ఉండే కషాబాలను ఏమన్నాను ఇందాక చెప్పాను కదా, బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ అని. బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ లేదా ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారంటే స్టెఫెనోకాంట్ అంటారు. చూడమ్మా, తెలుగులో వచ్చేసి బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ కణాలే అభివృద్ధి చెందిన కణాలు కదమ్మా, కషాబాలు అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఇవి ఏ రకానికి చెందిన కషాబాలుగా ఏర్పడతాయి అంటే ఈ రకమైనటువంటి సిద్ధ బీజాన్ని, బ్లిఫెరోప్లాస్ట్ కషాబాలు కలిగినటువంటి సిద్ధ బీజాన్ని ఏమంటారు అంటే స్టెఫెనోకాంట్ రకం సిద్ధ బీజాలు, గమన సిద్ధ బీజాలు అంటారు. ఓకే, అది అర్థమైపోయింది కదా? yes ma'am. నెక్స్ట్ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి పెట్టుకోండి. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? ఇట్ ఈస్ హైలీ అడ్వాన్స్డ్ oogamous type. What type of oogamous is the common in volvox, but here in this one very advanced oogamous type of, if you write the examination time also, advanced type of oogamous అభివృద్ధి అంటే మనకి ఇక్కడ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అండ సంయోగ పద్ధతి ద్వారా జరుగుతుంది. That is called the oogamous type. See here, the gametes are produced. First English లో చెప్పి తర్వాత తెలుగు చెప్తున్నా. The gametes are produced highly specialized reproductive organs. That is called antheridia. As you know, that one is the male. Where the antheridia is there, that is the male. Where the oogonia is there, in that one is the oogonia or egg. That is called the female. Okay, certain species may be monoecious and other may be dioecious, as you know that one. In all the monoecious species, antheridia develop in filament normal size and structure. Where the monoecious species is there, in that monoecious species the male reproductive organ to produced. That is a very common, that is a very common type of the species are to produce. In case dioecious species ante here antheridia develop a filament normal size and structure. All the species are known as the, see very very important ma ikkada meek enti, what type of sexual reproduction? Oogamous type of sexual reproduction. Highly advanced oogamous type of sexual reproduction is present. The gametes in this one are produced in highly specialized reproductive organs. That is called antheridia. Antheridia is the male one is the antheridia.
and where the female is there, in that one is called oogonia. Okay, it's clear in this one. Next point, ma'am. Next one, certain species may be, as you know, that one is a monoecious is there, dioecious are both are present. See here, girls, Edogonium gracillus. I'll not give the species name, no, in the last class. I will write here Edogonium gracillus is the species. Gracillus, gracillus is the one species. Next one, aquatim, Edogonium aquatim. ఇవి రెండు బై హార్ట్ చేయండి మా. AQATICUM aquatim. బోత్ ఆర్ ఇఫ్ యు రీడ్ అవుట్ మా. ఇవి రెండు మీరు బై హార్ట్ చేసుకోండి. గ్రాసిల్లస్ ఒకటి, aquatim రెండు. అంటే ఇప్పుడు ఈడోగోనియం లోపల మొనిషియస్ ఉండొచ్చును, డైషియస్ రెండు ఉండొచ్చు చూడమా. రెండిట్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పిన, ఒకటి గ్రాసిల్లస్, రెండోది వచ్చేసి aquatim. Antheridia develop in filament of normal size and structure. ఎక్కడైతే ఆంథరీడియా నార్మల్ గా డెవలప్ అవుతుందో, నార్మల్ ఫిలమెంట్ నుంచి ఏర్పడుతుందో, ఈ స్పీసీస్ ని ఏమంటారంటే మెకాండ్రస్ స్పీసీస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గర్ల్స్, ద నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ సియర్. మెకాండ్రస్ అని ఉందా ఇక్కడ పేరు? తెలుగులో కూడా అలానే అంటారు మా, మెకాండ్రస్ అని అంటారు తెలుగులో గాని ఇంగ్లీష్ లో గాని. అంటే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఏకలింగాశ్రయాలుగా లేదా ద్విలింగాశ్రయాల జాతులుగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటేమో మెకాండ్రస్ గాను, రెండోదేమో ననాండ్రస్ గా. సియర్ కేర్ఫుల్ గర్ల్స్, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ప్రజాతులు ఏకలింగ మొనీషియస్ గా లేదా డైషియస్ గా రెండిటిగా ఉంటాయి. ఏకలింగాశ్రయాలుగా లేదా ద్విలింగాశ్రయాలుగా ఉంటాయి, రెండు రకాలుగా. ఒకటేమో మెకాండ్రస్, తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్ లో అయినా సేమ్ గర్ల్స్. ఇక్కడ మెకాండ్రస్ అని కనిపిస్తుంది కదా నాన్న, మెకాండ్రస్. సెకండ్ వన్ ఇక్కడ చూడండి మా, ననాండ్రస్. బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్. సి హియర్, మెకాండ్రస్ లో ఎలా ఉంటుంది, ననాండ్రస్ లో ఎలా ఉంటుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ సి హియర్ Antheridia and Orchigonia, these are the development. In this one here, how many types of are there? All such species are known as Mechandrus. In certain dioecious species, Edogonium actum, the other hand, Antheridia always developed one a special highly reduced branch with exclusively behave as male filament and grow attached to the oogonia or sepulchre cell. These branches are dwarf filamentous are present. In that one is the Nanandra species. See మీకు అది తర్వాత చెప్తాను. ఇక్కడ మీకు ఎలా అయ్యాను, రెండు రకాలుగా ఉంటాయన్న. ఒకటి మెకాండ్రస్, రెండోది వచ్చేసి ఏంటి మా పేరేంటి చెప్పండి, మీరు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఒకటి ఫస్ట్ దాన్ని ఏమని చెప్పాను, మెకాండ్రస్. సెకండ్ వన్ ననాండ్రస్. అంటే మీరు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి రాసేటప్పుడు ఏం రాయాలి, రెండిటి గురించి రాయాలి. ఒకటేమో మెకాండ్రస్, రెండోది ననాండ్రస్. మెకాండ్రస్ లో చూడండి మా, ఫస్ట్ ఇది చూడండి. మెకాండ్రస్ ఎలా ఉంటుందంటే పురుష బీజాశయాలు సాధారణ తంతువు నుంచే ఏర్పడతాయి. అందుకోసమే మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఇన్ ఆల్ మొనీషియస్ స్పీసీస్ అండ్ the Antheridia develop in filament of normal size and structure. All these species are known as Mechandrus. అంటే మెకాండ్రస్ రకంలో పురుష బీజాశయాలు సాధారణ తంతువులో ఏర్పడతాయి. ఈడోగోనియం క్విజి ఒకటి, కుర్జీ is the dioecious. ఈడోగోనియం బాసియా, BASIA, బాసియా. See here, నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చిన చూడండి మా. మొనీషియస్ లో, మెకాండ్రస్ లో మీకు కొన్నేమో మొనీషియస్ ఉంటాయి, కొన్ని డైషియస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మెకాండ్రస్ లో డివైడ్ అయి ఉంటాయి చూడండి మా. మెకాండ్రస్ ఇస్ ద వన్ టైప్. ఇది ఎలా ఏర్పడుతుంది, నార్మల్ ఆంథరీడియా ఎలా ఉంటుందంటే సింపుల్ గా ఉంటుంది. మెకాండ్రస్ రకంలో పురుష బీజాశయాలు సాధారణ తంతువులోనే ఏర్పడతాయి. దీనిలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మొనీషియస్, మెకాండ్రస్ లో మొనీషియస్ ఉంటుంది, మెకాండ్రస్ లో డైషియస్ రెండు ఉంటాయి. ఏకలింగాశ్రయాలు ఉంటాయి, ద్విలింగాశ్రయాలు రెండు ఉంటాయి. 1 minute ma, sorry for the disturbance. Yeah, Asmin, tell me ma. Good morning, tell me Asmin.
No, wait. I'll inform. No, in the last year, last week also. Wait, Yasmin. If you inform that, madam, every week she will take. No, in this week I'll take. No, in my department, lot of work is there. Just madam inform it. Madam's very busy schedule is there. That's the madam to take the class. Okay, ma'am. She is in home now. She is not coming college. Radha ma'am. Just inform it and I will take the 9:30 class. Okay. Sorry, girls, for the disturbance. సి ఇక్కడ ఏంటి మెకాండ్రస్ లో మళ్ళీ మీకు ఏం చెప్పాను, మొనీషియస్ ఉంటుంది, డైషియస్ రెండు ఉంటాయని చెప్పిన కదా. మొనీషియస్ లో ఇక్కడ చూడండి మా, మొనీషియస్ లోపల ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మొనీషియస్ ఆంథరీడియా అండ్ ఊగోర్నియా బోర్న్ ఆన్ సేమ్ ఫిలమెంట్. ఎక్కడైతే మొనీషియాలో ఆంథరీడియా మరియు ఊగోనియా మేల్ ఫిమేల్ రెండు కూడా ఒకే ఫిలమెంట్ నుంచి ఏర్పడతాయి. అదేంటి ఎగ్జాంపుల్, ఇడోగోనియం ఫ్రాజిల్లే, ఇడోగోనియం నోడులం, నోడోగోనియం ఎరిని, ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. డైషియస్ లో చూడండి, ఎటిరోథాలిక్ ఆర్ యూనిసెక్షువల్. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డైషియస్ లో ఆంథరీడియా ఊగోనియా బార్న్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫిలమెంట్. ఇక్కడ ఆంథరీడియా మరియు ఊగోనియా వేరు తంతువుల నుంచి ఏర్పడితే దానిని ఏమంటారు అంటే డైషియస్. మొనీషియస్ లేమో సేమ్ ఉంటది, డైషియస్లనేమో వేరు తంతువుల నుంచి ఏర్పడుతుంది చూడండి మా. నెక్స్ట్ వన్ మా, ఈ మెకాండ్రస్ లోపల లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది? సి ఇయర్ in this one Macandrus, the development and liberation of Macandrus species, they may be sometimes monoecious, they may be sometimes is a dioecious and heterothalic also. Very important. What is the another one here not there ma? Heterothalism అంటారు. అంటే పురుష బీజాశయము మనకి హెటెరోథాలిజం గా ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేది మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నెక్స్ట్ వన్, డెవలప్మెంట్ heterothalism in both the cases. Antheridia develop in normal filament. Antheridia ఇక్కడ మీకు నార్మల్ ఫిలమెంట్ నుంచి ఏర్పడతాయి. The Antheridia may be terminal or intercalary cells. 1 minute Galma. Tell me Ashwin. This is the Radha ma'am regular class. This is not Radha ma'am regular class, no? Why? Okay ma, I will talk to you later. Okay. You go to chemist. I am in class, Ashmin. After that one, I will call you. Okay. Now I am in class. ఇక్కడ ఏంటమ్మా మీకు మెకాండ్రస్ లోపల సేమ్ మనకి పురుష బీజాశయాలు ఒకే తంతువు నుంచి ఏర్పడతాయి అని చెప్పాను కదా. అయితే పురుష బీజాశయాలు తంతువు యొక్క చివరి లేదా మధ్యస్థ కణం ఏర్పడి అది పురుష బీజాశయ మాతృకణంగా ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూడండి మా, ఇక్కడ లైఫ్ సైకిల్ మెకాండ్రస్ మొనీషియస్ ఆఫ్ ద ఈకోడియోగోనియం. ఇది మీకు ఫిలమెంటస్ బాడీ. ఈ ఫిలమెంటస్ నుంచి ఏ విధంగా మెకాండ్రస్ లోపల ఏర్పడుతుంది అనే దాని గురించి చూడండి. దీని లోపల తంతువులోని చివరి కణము లేదా మధ్యస్థ కణము, ఇది తంతువు. దీనిలో చివరి కణము లేదా మధ్యస్థ కణాల నుంచి పురుష బీజాశయ మాతృకణంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ మాతృకణము అడ్డు విభజనల వల్ల వెడల్పాటి కణాలు 2 నుంచి 41 వర్ష కణాలు ఏర్పడతాయి. వీటినే పురుష బీజ కణాలు అని అంటారు. తంతువులో మధ్య కణం నుంచి లేదా చివరి కణాల నుంచి మనకి ఏం ఏర్పడతాయి, అడ్డు విభజనలు అనేవి జరుగుతాయి. అడ్డు విభజనలు జరగటం వల్ల మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నాయి అంటే 20 నుంచి 41 వరుసల్లో ఏర్పడతాయి. వీటినే పురుష బీజాలుగా లేదా ఆంథరీడియం గా అని
అంటారు. ప్రతి పురుష బీజాశయ కణంలో జీవ పదార్థము మనకి 2గా విభజన చెంది 2 పురుష బీజాలని ఏర్పరుస్తుంది దీని లోపల. అయితే పురుష బీజాలు అన్ని కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్ లో, ఆకుపచ్చ కలర్ లో లేదా ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తాయి. ఇవి బహు కషాభయుతంగా ఉంటాయి. ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి మా, బహు కషాభయుతంగా ఉండి మనకి అన్ని పురుష బీజాశయాలన్నీ కూడా మనకి కషాబాలు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని బహు కషాభయుతము అని అన్ని విధాలుగా మనం ఈ పురుష బీజాశయాలు చూడడానికి ఎలా ఉంటాయి అంటే, మీకు గమనసిద్ధ బీజాలు చెప్పాను కదా, సేమ్ గమనసిద్ధ బీజాలు లాగానే ఇవి కూడా అన్ని పోలి ఉంటాయి. కానీ ఇవి వాటికంటే పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉంటాయి. గమనసిద్ధ బీజాలం పెద్దగా ఉంటాయి. బట్ ఇవి మాత్రం మీకు ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి ఈ పురుష బీజాలు. కాకపోతే చూడడానికి సేమ్ గమనసిద్ధ బీజాలు లాగానే మనకి కనిపిస్తుంటాయి. అయితే వాటికంటే పరిమాణంలో చిన్నగా ఉన్న తర్వాత కషాబాలు తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఈ గమనసిద్ధ బీజాలు వెలుపలికి వచ్చి అవి మనకి పురుష బీజాలు అనేటివి విడుదలవుతాయి. ఇది మీకు మెకాండ్రస్ లో ఏర్పడేటువంటి పురుష బీజాశయం. తర్వాత స్త్రీ బీజాశయం ఎలా ఏర్పడుతుంది చూడండి. ఇది ఊస్పోర్. అంటే స్త్రీ బీజాశయాల్ని ఊగోనియా అని అంటారు లేదా ఊస్పోర్. ఈ స్త్రీ బీజాశయ మాతృకణాలు మన నుండి ఎక్కడైతే తంతువులోని స్త్రీ బీజాశయ మాతృకణం నుంచే మనకి ఈ కణాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి కూడా సేమ్ తంతువుల చివరి భాగము లేదా మధ్యస్థ కణాల నుంచి ఏర్పడతాయి. ఈ స్త్రీ బీజాశయ మాతృకణం అడ్డంగా విభజన చెంది పై కణం స్త్రీ బీజాశయంగా, కింది కణమేమో ఆధార కణంగా ఏర్పడుతుంది. ఆధార కణాన్ని మీకు ఏమని చెప్పిన సపల్టరీ సెల్ అని కూడా చెప్పాను. సపోర్ట్ సెల్ ఆర్ సపల్టరీ సెల్. ఈ స్త్రీ బీజాశయము మనకి వచ్చి ఇది చూడండి మా, గుండ్రంగా లేదా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. దీని లోపల ఉండేటువంటి జీవ పదార్థం అడ్డంగా విభజన చెంది మనకి ఇక్కడ అన్ని జీవ పదార్థాలన్నీ కూడా మనకి విభజన చెందిపోయి ఈ జీవ పదార్థం అంతా ఒక అండంగా లేదా ఊస్పియర్ గా ఏర్పడుతుంది. ఈ పరిణితి చెందినటువంటి స్త్రీ బీజాశయ కణము ఒక చోట మనకి వర్ణరహితంగా మరియు పలుచనటువంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. ఈ పలుచనటువంటి నిర్మాణం లోపల మన దీనిని ఏమంటారంటే రిసెప్టివ్ స్టాప్ అని అంటారు. దాని తెలుగులో స్వీకార స్థానము అంటారు. అంటే దీని లోపల ఇక్కడ చూడండి, దీని లోపల ఒక పలుచనైనటువంటి పొర లాంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. దానిని రిసెప్టివ్ స్టాప్ లేదా దాన్ని స్వీకార స్థానం అంటారు. ఎందుకు అంటే మనకి ఎప్పుడైతే పురుష బీజాశయాలు ఈ స్వీకార స్థానానికి చేరుతాయో అవి లోపలికి చొచ్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని నుంచి పురుష బీజాశయాలు లోపలికి ప్రవేశించి మనకి అక్కడ ఏమవుతుందంటే అండ సంయోగ పద్ధతిలో ఫలదీకరణ చెంది అండ సంయోగంలో పాల్గొన్న తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఫలదీకరణ ముందే స్వీకార స్థానం దగ్గర ఉన్న కణకవచం పగలడం ద్వారా లేదా రంధ్రం ఏర్పడడం ద్వారా జరుగుతుంది. దాని వలన మనకి స్త్రీ బీజాశయాలు అనేటివి అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఇది మెకాండ్రస్ లోపల మేల్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఫిమేల్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అది చూడండి మా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఇన్ మెకాండ్రస్ స్పీసీస్. అర్థమైందా? ఇది మిమ్మల్ని అడిగేది గర్ల్స్. హలో, నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో ననాండ్రస్ స్పీసీస్ చెప్తా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది. ననాండ్రస్ స్పీసీస్ లోపల ఏ విధంగా మీకు ఈ పురుష బీజాశయము స్త్రీ బీజాశయాలు ఏర్పడతాయి అనేది రేపు చెప్తా. ఓకే.